वचन दे विचों पढ़ांगे। और प्रभु यीशु दा पवित्र वचन अज असीं पढ़ रहे हाँ रोमिया दी किताब। आओ प्रभु यीशु मसीह दा जीवित वचन पढ़ांगे असीं रोमिया दी किताब उसदा 6 अध्याय। रोमिया 6 अध्याय और उस दियां पहलियां 5 आयतां नूं असीं पढ़ांगे। रोमिया दी किताब 6 अध्याय और उसके 1 वचन तो शुरू करके 5 वचन तक असी प्रभु यीशु का कलाम पढ़ते हैं। इस जगह ते लिखा है, हुण असी की आखिए कि पाप करन विच लगे रहिए भी किरपा बाहली होवे? कदे नहीं। असी जिहड़े पाप दे वल्लों मोए हुण अगां नूं उस विच किकुर जीवन कटीए? अथवा तुसीं इस गल तो अनजान हो भई साडे विचों जिन्हां ने मसीह यीशु दा बपतिस्मा लिया ओहदी मौत दा बपतिस्मा लिया। सो असीं मौत दा बपतिस्मा लैण करके ओहदे नाल दबे गए, तां जो जिवें पिता दी वडियाई दे वसीले नाल मसीह मुर्दियां विचों जिवालिया गया, तिवें असी भी नवें जीवन दे राह चलीए। जदों असी ओहदी मौत दी समानता विच ओहदे नाल जोड़े गए तां ओहदे जी उठन दी समानता विच भी होवांगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आज दे वचन दे पढ़े और सुनाए जाण उत्ते तेरा पवित्र आत्मा सानू बरकतां देवे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम दी महिमा हो। आमीन। और आओ असीं अपना पूरा असीं ध्यान लगावांगे आज दे इस पवित्र प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन दे वाल, क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखा गया मुबारक है वो इंसान जिहड़ा परमेश्वर दे वचन नूं रीझ नाल और चाह दे नाल सुनदा है और जो इहदे विच लिखिया है उन्नू पूरा करदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहली चीज कि प्रभु दे वचन नूं जिहड़ा रीझ और चाह नाल सुनदा है वो मुबारक है, क्योंकि बाइबल ने इसे तरह ही क्या है कि वो मुबारक है जिहड़ा प्रभु दी आवाज नूं किस तरह सुनदा है, बड़े ही रीझ दे नाल और बड़े ही चाह दे नाल। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि ये जिहड़ा पवित्र बाइबल है ये कोई किसी आम चीज नहीं है। कलाम नूं सुनना, वचन नूं सुनना कोई आम चीज नहीं है। ये वचन सर्वशक्तिमान साडे प्रभु यीशु मसीह दा वचन है। वो परमेश्वर जिहड़ा मरिया और मुर्दियां दे विचों जी उठिया, वो परमेश्वर जिहड़ा सब तो सर्वश्रेष्ठ है, जिहड़ा स्वर्गदूतां तो ऊपर है, जिहड़ा सराफीमां तो ऊपर है, कुरूबियां तो ऊपर है। और बाइबल विच लिखा कोई सराफीम ओ स्वर्ग दे अंदर ओदे बाल निगाह नहीं कर सकते, पर असी उस अति पवित्र परमेश्वर दा वचन नूं सुनन दे लई असी इकट्ठे हुंदे हैं। इसलिए कितना महत्वपूर्ण चीज है कि असी प्रभु दे वचन नूं बड़े ही रीझ और ध्यान दे नाल प्रभु दे वचन नूं सुनिया जावे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि ये याद रखो कि जिस भी चीज की सानू जरूरत है प्रभु ने देन दा वादा कीता है, पर प्रभु किस तरह दिंदा है? वचन तो बिना कोई चीज नहीं मिल सकती। धरती उत्ते सानू किसी भी चीज की जरूरत है, ओदे लई सानू की करना पवेगा? प्रभु ने अपना कलाम दिता है, प्रभु ने सानू अपना वचन दिता है। वचन तो ऊपर कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु दे वचन च लिखा गया कि सारा वचन, सारा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा दी प्रेरणा द्वारा लिखा गया। आमीन। पवित्र आत्मा दे नाल लोक प्रेरे गए। लोक दा मतलब हो नबी,
रसूल और राजे प्रेरे गए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। लगभग 40 इंसानां ने बाइबल ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। हालेलुया। पर लिखाਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। हालेलुया। ਉਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। हालेलुया। ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, जोड़ दी गई बाइबल वखरे वखरे किताबां नु, लगभग 66 किताबां नु एक जगह ते, एक स्थान ते, एक 66 किताबां नु जोड़िया गया ते फिर साडे कोल की बनी है बाइबल। फिर की मिलिया? फिर बाइबल बनी। पर इस जो बाइबल बनी नु पढ़ते हैं जो बाइबल नु, फिर इदां लगदा कि इक्को ने लिखी है, पर लिखारी किन्ने हैं? इहदे लिखारी वखरे वखरे हैं। इंसाना ने लिखिया इसनू, पर उन्हां दे अंदर प्रेरणा जो है वो पवित्र आत्मा दी है। वो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरे गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरणा मिली। ये बाइबल जेड़ी साडे हत्थों दे विच है, ये स्वर्ग ते नहीं उठाई जावेगी। बाइबल इत्थे ही रहेगी। पर इसे बाइबल दे अंदर जो दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय ਨੂੰ पढ़ो, दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय सानू दसदा है कि असली बाइबल इस धरती उत्ते एक होर बाइबल है। वो बाइबल धरती दे उत्ते है। और वो बाइबल कौन है? एक बाइबल जिन्हों असी पढ़ते हाँ, ये बाइबल जो हर एक पढ़िया लिखिया नू पढ़दा है, पर दूसरा कुरिन्थिया और उसका 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय और उदे 2 वचन तो दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय 2 वचन बाइबल लिखिया। संत पौलुस कह रहा, साडी चिट्ठी तुसी हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 3:3 ਨੂੰ। ਪਰਤਕ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। पत्थर दियां पट्टियां उते नहीं, सगों मांस रूपी हिरदियां दियां पट्टियां उते लिखी। हालेलुया। हालेलुया। एक बाइबल ये है जिन्हों पढ़िया लिखा पढ़दा है, पर एक होर बाइबल है, एक होर बाइबल है। और असी प्रभु दे कलाम चो पढ़िया, तुसी प्रभु दियां चिट्ठियां हो, तुसी यीशु दियां पत्रियां हो, तुसी यीशु मसीह दे कौन हो? तुसी वो पत्थर हो, तुसी वो चिट्ठियां हो। और ये चिट्ठियां उत्ते जो हिरदियां वालियां चिट्ठियां हैं, इहदे उत्ते किदे द्वारा लिखिया गया? बाइबल च लिखिया आत्मा दे द्वारा लिखिया गया। पत्थरां उत्ते नहीं, पर मांस रूपी हिरदे दे उत्ते लिखिया गया है। और की लिखिया गया है? इहदा मतलब ये जड़ियां हिरदे हन, इन्हां दा लिखारी कौन है? जी ये बाइबल दा लिखारी पवित्र आत्मा है। ताडे हिरदे दे अंदर जो वचन लिखिया गया है, वचन भरिया गया है, ओदा रचेता, ओदा लिखारी भी इको ही आत्मा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये याद रखो, तुसी जो बाइबल हो, तुहानू भी लोग पढ़दे आ। ये बाइबल च लिखिया मनुखां द्वारा चिट्ठियां पढ़ियां जांदियां हैं। आमीन। आमीन। कौन पढ़दा है इन्हां चिट्ठियां नू? सारा जगत पढ़दा है। और हौली हौली इसे चीज उत्ते अगे वधांगे। हुण हौली हौली असी इसे चीज वाल अगे आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हुण चिट्ठियां कौन है? ये बाइबल
ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਸਟੇਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ स्वर्ग उते नहीं उठाई जाएगी, बल्कि स्वर्ग उते उठाई जाएगी तुसी जो कि जीवित बाइबल है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस ने कहा ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਹੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ स्वर्ग ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ। ਅੰਗ ਅਨੇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। दुनिया के हर एक रीति रिवाज तो ने अलग कीता है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि हुन असी एक हो रहे हां। कौन? परमेश्वर और तुसी, परमेश्वर और प्रभु दे लोग। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु दी बेटियां और बेटे। आमीन। साडी एकता वचन दे नाल एकता है। आमीन। कलाम दे नाल एकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साडा प्रभु यानी कि रसूलां दे करतब जो कि प्रेरितों के काम बाइबल के अंदर लिखा गया कि परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा न्याय करेगा। किसके द्वारा न्याय करेगा? अपने ही वचन के द्वारा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਆਇਤਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਮੌਤ ਦਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਮੌਤ ਦਾ। ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਮੰਡ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਈਰਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੀਵਿਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਪਵੇਗਾ? ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ? ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, Hallelujah. ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ, Yes. ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। Such amen. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੈ, Hallelujah. ਜਿੱਦਾਂ ਯੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਗਿਆ, Amen. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੱਕੀ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਕੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। Amen. और शांति कदों आई जो हिरदा तब्दील होया, Amen. पत्थर हिरदा बदलिया, Hallelujah. जो उन्हें अपनी गलतियां महसूस होईयां और उन्हें प्रभु दी हजूरी च अपनी गलतियां नु मन्निया, शांति उदों आंदी है, Amen. आनंद उदों ही आंदा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. धरती दे पदार्थां दे नाल कदी शांति आनंद नहीं जे आंदा। Such amen. धरती दे पदार्थां नाल कदी भी तुसी सदा ਲਈ आनंद नहीं ले सकदे। Yes. असली आनंद पवित्र आत्मा दी हजूरी दे विच है। Amen. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, Amen. ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। Amen. ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇਗੇ? ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੋਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੌਲੁਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਬੇ ਗਏ। Hallelujah. ਔਰ 5 ਆਇਤ ਬੜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। Amen. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। Hallelujah. ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। Hallelujah. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਆਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਿ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਹੈ।
ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਗਰ ਦੇ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ। Yes, yes. ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਡ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, Sir. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Yes, yes. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। Amen. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, Yes. ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Yes. ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। Such a. ਨੌਕਰ ਕਦੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦਾ। Hallelujah. ਚਾਹੇ ਨੌਕਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ। Yes. ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, Such a. ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਨੌਕਰ ਕੀ ਕਦੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਔਰ ਜੋ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੋ ਸਹੋਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਹੋਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। Such a. Amen. Hallelujah. ਕੋਈ ਗਿਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, Such a. ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਆਓ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ और एक पवित्र आत्मा है। Yes, yes. शैतान है और साडा प्रभु यीशु है। Yes. चानन है और हनेरा भी है। Such a. हालेलुया। Hallelujah. जे झूठ है तो सच्चाई भी है। Yes, Amen. amen. जे सच्चा पवित्र आत्मा है तो झूठा भी है, Such a. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਰਾਹੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। Such a. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁਣ ਕਰਾਈਏ। ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਓਗੇ? ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋ? ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਬਾਈਬਲ ਹੋ? Come on. प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। Amen. हालेलुया। Hallelujah. यीशु नाम दी महिमा हो। Amen. आओ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। Amen. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. और मसीह नाल साडी पहचान किस तरह होवेगी? ये बड़े हम ध्यान नाल सुनो जिहड़ी चीज मैं कहन लगा। उदाहरण ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਵੇਗਾ। बेडरूम किस जगह पे है, खिड़की किस जगह पे है, दरवाजा किस तरफ है, किचन किस जगह पे है, पौड़ी किस तरफ पे है, वो सारा कुछ ही ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਲਵੇਗਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। Yes. Such a hallelujah. ਮਾਲਿਕ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ मेरे घर का नक्शा है, तू काम शुरू कर और जिस तरह का है इसे तरह का बना और मैं 6 महीने बाद आवांगा और तेरी सारी पेमेंट कर देवांगा। कारीगर जेड़ा राज मिस्त्री है उन्हें काम की करना है कि नक्शे दे अनुसार चलना है। कारीगर अपनी बुद्धि दड़ावे कवे कि नहीं मैनू पौड़ी इस तरफ ठीक नहीं लग रही, मैं इस तरफ दी बजाय पूरब दी बजाय मैं पश्चिम तरफ तो पौड़ी नूं चढ़ांदा है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਚਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਿਕ ਆਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਮਰਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, खिड़की उत्थे है कि नहीं, दूसरा डोर उस जगह ते है कि नहीं, किचन किस तरफ है, पौड़ी किस तरफ है, गेट किस तरफ है। और नक्शे नु वेखेगा, दोबारा ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ, फिर है तेनू कोई मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलना, सगो तू जेल ते जाएगा। कि तुसी देखदे हो कि साडे प्रभु ने एक शरीरक मालक जिस तरह करदा है ते ओ परमेश्वर जिन्हें सानू नक्शा दिता है, उन्हें सानू भी एक नक्शा दिता है। एक जिहड़ा प्रचारक है उन्हें उस प्रभु दे नक्शे नू लेना हुंदा है। प्रचारक दा काम उस कारीगर की तरह है जिन्हें नक्शे के अनुसार काम करना है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇਕਾਇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਅਧਿਆਏ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸਦੇ 18 ਵਚਨ। 18 ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬੁਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਾਵੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। दूसरा कुरिन्थिया 6 अध्याय और उसका 14 वचन। दूसरा कुरिन्थिया 6 अध्याय और उसका 14 वचन। तो बाइबल लिखिया, तुसी बेप्रतीतियां नाल अनसामे ना जुटो, क्यों जो धर्म अते कुधर्म विच की सांझ है? क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है। हालेलुया। हालेलुया। पर लिखिया तुसी किदे नाल? बेप्रतीति। एक हुंदा है प्रतीतवान विश्वास करने वाला, एक हुंदा है अविश्वासी। एक है विश्वासी, एक है अविश्वासी। एक विश्वास करता है, एक विश्वास नहीं करता। हालेलुया। बाइबल लिखिया तुसी बेप्रतीतियां दे नाल अनसामे, ओदे नाल ना जुड़ो, धर्म दा और कुधर्म दा की कोई मिलाप है? ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਨੇਰਾ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ, परमेश्वर ने दोवां नू एक नहीं कीता। परमेश्वर ने उत्पत्ति विच इन्हां नू वखरे वखरे कीता है। हालेलुया। हनेरा वखरा है, रोशनी वखरी है। यस आमेन। रोशनी जो प्रकाश है उन्हें दिन कहा गया, हनेरे नू रात कहा गया। ये दोवें ही वखरे है, इकट्ठे नहीं हो सकते। जिद्दां ही रात हुंदी है और ਜਦੋਂ सुबह ਦਾ ਤਾਰਾ रोशनी आवेगी, ਹਨੇਰਾ गायब हो जाएगा, ਹਨੇਰਾ खत्म हो जाता है। इसलिए बाइबल कह रही कि ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹਨ, ਆਮੇਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੋ, ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਂਝ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੰਗਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਪਰਤੀਤਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੇਪਰਤੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਤਰਫ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਬੈਠਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਸ ਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ 1 ਘੰਟਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਅਸਰ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਤਨੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਲ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਆ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Yes, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, yes, amen, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। amen, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਆਪ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। Amen. ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। Amen. ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ? ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਫੈਲਾਇਆ। amen, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। hallelujah, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। Amen. ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। amen, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। amen, ਆਮੇਨ। Amen. ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। amen, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। Hallelujah. ਪਰ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਵੀ ਹੈ। yes, amen, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। hallelujah, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਟੋਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਵਪਾਰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। yes, yes, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। yes, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੋੜੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ hallelujah, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। such amen, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋੜੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, amen, ਆਤਮਿਕ ਕੋੜੜੇ ਨੂੰ। hallelujah, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, yes, amen, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਲ ਹੋ। amen, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਈਰਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਬਣੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਅਧਿਆਇ। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय और बाइबल च पढ़ रहे हाँ उसदे एक वचन तो। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय और उसदे एक वचन तो बाइबल लिखिया, पर ए जान छड़ पे अंत दे दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे। की कर ए जान ला, ए समझ ला कि अंत दे समय की होवेगा, बुरा समा आ जावेगा। और बुरा समा किस तरह का होगा? क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, बड़े ध्यान नाल सुनो, किस तरह के होंगे मनुख? आप स्वार्थी यानी कि अपना फायदा, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर बकन वाले, मापिया दे अनाज्ञाकार, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदिया करने वाले, असंजमी, कड़ड़े, नेकी दे वैरी, नमक हराम, काहले, कमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगो भोग विलास दे प्रेमी होंगे, भगती दा रूप धार के। भगती दा की करनगे? सिर्फ रूप ही धारनगे। भगती दा रूप धार के भी ओदी शक्ति दे इनकारी होंगे। तू इन्ना तू भी परे रहो। ये बाइबल दी की है चेतावनी हालेलुया। कि इन्हां इहो जिहिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ।
ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਪਰੇ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਰੋਕਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਆ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਮੰਡੀ ਆ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੀਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। Yes. ਪਰ ਨੀਚਾ ਬਣਨ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। Yes. ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਸੱਚ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਨੀਚਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ: ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ: ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऊपर वाले गुण ਹਨ ਸਰੀਰਕ और नीचे वाले ਹਨ ਆਤਮਿਕ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 क्योंकि साडे लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है। आमीन। साडे बदले प्रभु ने अपनी जान दी है। आमीन। और जो असी मौत दा मसीह दा बपतिस्मा लिया, असी मौत दा बपतिस्मा लिया। आमीन। संत पौलुस ने कहा, जब मसीह दा मरिया ते असी ओदे नाल ही मरे, पर जो ओ जी उठिया असी भी जी उठे हां। आमीन। असी संसार वालों मर चुके हां। आमीन। संसार वालों खत्म हो चुके हां। आमीन। पर असी आत्मा विच जी उठे हां। आमीन। नवे जीवन विच जी उठे हां। आमीन। प्रभु यीशु दा धन्यवाद है जिस प्रभु ने सानू नवा जीवन दिता है। आमीन। उस प्रभु यीशु दा धन्यवाद है जिन्हें सानू जीवन दी आस दिती है। आमीन। उस प्रभु यीशु दा धन्यवाद है जिदे द्वारा असी धरती उत्ते धरती विच रह के आनंद विच हां। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु दा धन्यवाद है जिन्हें साडे लई चंगियाई नू मुहैया कीता है। आमीन। जे असी ओदे नाल पहचाने जावांगे फिर ही असी ओदी चंगियाई दा आनंद ले सकदे हां। आमीन। फिर ही असी ओदे जीवन दा आनंद ले सकदे हां। हालेलुया। फिर ही असी पवित्र आत्मा दा आनंद ले सकदे हां। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। बाइबल लिखिया चेले यीशु नाल पहचाने जांदे सी। आमीन।
ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸੀ? 11ਵੀਂ ਆਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। 10 ਆਗਿਆ मूसा ਦੀ ਸੀ ਔਰ 11ਵੀਂ ਆਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। आमीन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਰਿਤों के काम ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਗਏ? ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਚਿੰਨ ਜੋ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ यस आमीन। ਔਰ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। सच ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। सच हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਚਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਵੇਖੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। हालेलुया। ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। यस ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। सच। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, Yes। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Yes। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सच है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ, Yes। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ, हालेलुया। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ। Yes। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। Yes। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। Yes। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਯੂਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਯੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ, यस। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪਰਖ ਮੈਨੂੰ हालेलुया। ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ। Amen। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ। सच है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਭ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਓ ਸਭ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਓ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ। ਆਓ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ, मेरे पाक और पवित्र प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी तारीफ, तेरी वड्याई ते तेरी महिमा करदा जलाली खुदावंद। मेरे प्रभु तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह कि तू सानू अज दा वचन दिता। प्रभु इस वचन के अनुसार मैनू जीना सिखा। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे अगे होर नम्र हुंदा हां प्रभु, अपने आप नू होर तेरे हवाले करदा हां प्रभु। मैं प्रभु तेरे वचन नू धरती उत्ते जी के जावां। मेरे प्रभु यीशु मैं तेरी इच्छा नू पूरा करके जावां प्रभु। हर एक गलती जो मेरी है पिता तू मैनू क्षमा कर। मेरे प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह तू कृपा कर कि मैं तेरी समानता विच बन सकां प्रभु, तेरे वचन नू जी सकां
प्रभु मैं तेरी बेटी और तेरे बेटे ਲਈ प्रार्थना करदा प्रभु तू इन्हां ते अद्भुत कृपा कर प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करदा तू सानू अपना कलाम दिता है अपना वचन दिता है जिन्हों ਅਸੀਂ पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं प्रभु जी और ਇਹਦੇ अनुसार जी सकते हैं प्रभु तेरे वचन च लिखा है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਿਤ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੋੜਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਮਰ ਹੋਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗ ਕੇ